جادوئی ٹماٹر۔ رات کو ہریا اور اس کی پتنی سیما دونوں ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ وہ دونوں بہت دیر سے اپنی بیٹی پائل کو کھانے کے لیے بلا رہے تھے، لیکن پائل اپنی ڈرائنگ بک میں ڈرائنگ کر رہی تھی۔ سیما: ارے بیٹا، آج کھانا کھانے کے لیے میں تجھے کب سے بلا رہی ہوں، بعد میں کر لینا اپنا ہوم ورک۔ پائل: ماں بس ہو گیا، اب کلر کر کے آپ کے پاس ہی آ رہی ہوں۔ کل اسکول میں ڈرائنگ کمپٹیشن ہے، جس کی ڈرائنگ سب کو پسند آئے گی اس بچوں کو اسکول میں گفٹ ملے گی اور اچھے نمبر بھی ملیں گے جو کہ پیپر میں جڑیں گے۔ سیما: ٹھیک ہے بیٹا، جلدی کر کے آ، میں تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ پائل اپنی ڈرائنگ بک میں ایک ٹماٹر بنا رہی ہے۔ ٹماٹر اس نے کافی اچھے طریقے سے بنایا تھا۔ جلدی جلدی ڈرائنگ ختم کر کے پائل بھی کھانے پر آ جاتی ہے اور اپنی ماں سے بولتی ہے: پائل ماں، پتہ ہے میں آج ڈرائنگ بک میں پہلی بار ٹماٹر بنائی ہوں اور ٹماٹر دکھنے میں کافی سندر لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اصلی والا ٹماٹر کسی نے رکھ دیا ہو۔ سیما: ارے واہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لگتا ہے کہ یہ کمپٹیشن میری بیٹی ہی جیتے گی، میری بیٹی کو ہی فرسٹ پرائز ملے گا اسکول میں۔ ہریا: ہاں، تو میری بیٹی کو ہی ملے گا، میری بیٹی بہت اچھا ڈرائنگ کرتی ہے، ساتھ ہی پڑھنے میں بھی بہت ہوشیار ہے، سب کی بات مانتی ہے، دیکھ لینا میری بیٹی ہی کمپٹیشن جیتے گی۔ پائل: ہاں بابا، آپ چنتا مت کرو، یہ کمپٹیشن تو میں ہی جیتوں گی، کیونکہ میری میڈم کہتی ہے جو محنت اور لگن سے کام کرتا ہے نا، اسی کا کام سکسیس ہوتا ہے۔ تو میں نے پوری محنت کے ساتھ ڈرائنگ بنایا ہے۔ ایسے ہی اگلی صبح پائل اچھے سے تیار ہو کر ناشتہ کر کے اسکول جاتی ہے۔ اسکول میں سبھی بچے اپنی اپنی ڈرائنگ اپنی ٹیچر کو دکھاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ڈرائنگ کمپٹیشن وجیتا کا نام بولتی ہے میڈم، جس میں اسکول کا ایک بچہ جس کا نام سومو تھا، وہ یہ کمپٹیشن جیت جاتا ہے۔ پائل کا من اداس ہو جاتا ہے، وہ بار بار اپنی پینٹنگ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ ایسے ہی ٹیچر اب سبھی بچوں کو ان کی پینٹنگ واپس کر دیتی ہے۔ سبھی بچے اپنا پینٹنگ لے کر گھر آ جاتے ہیں۔ پائل اداس ہو کر اپنے کمرے میں جاتی ہے اور بار بار ٹماٹر والی پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی۔ پائل: میں نے تو بہت محنت کے ساتھ تمہاری پینٹنگ بنائی تھی، اس کے باوجود کسی کو میری پینٹنگ پسند نہیں آئی، شاید تم اچھی سبزی نہیں ہو، اگر میں تمہاری جگہ کسی اور کو بناتی نا تو یہ میں کمپٹیشن جیت جاتی، تم بالکل بھی اچھے نہیں ہو، تمہاری وجہ سے آج میں یہ کمپٹیشن جیت نہیں پائی۔ اتنا بول کر پائل وہ پینٹنگ پھاڑنے ہی والی تھی کہ تبھی وہاں پر اس کی ماں آ جاتی ہے۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کو اس طرح سے اداس دیکھ کر بولتی ہے: سیما، ارے تو اس پینٹنگ کو پھاڑ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کمپٹیشن جیتی نہیں ہے۔ بیٹا، جیون میں ہار جیت لگی رہتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو چیزوں کو سمجھنے کی بجائے یہ سب کرنے لگے۔ دیکھ، میں مانتی ہوں کہ تو نے محنت سے ہی اس پینٹنگ کو بنایا تھا، لیکن یہ سوچ، جس بچے نے کمپٹیشن جیتا ہے اس نے بھی تو محنت کی ہے نا، اب کسی کو تو جیتنا ہی تھا، پھر چاہے تو جیتے یا پھر تیرے کلاس کا وہ بچہ۔ پائل: لیکن ماں، اب میں کبھی ٹماٹر والی پینٹنگ نہیں بناؤں گی اور نہ کبھی ٹماٹر کھاؤں گی، کیونکہ یہ ٹماٹر اچھا نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ کمپٹیشن نہیں جیت پائی میں۔ سیما: بیٹا، تو میری سمجھدار گڑیا رانی ہے، تجھے چیز سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے، تو بہت سمجھدار ہے۔ اب ایک بات بتا، میں روز کھانا بناتی ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانے میں ٹیسٹ نہیں آتا، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑے نہ ہے کہ میں کھانا بنانا ہی چھوڑ دیتی ہوں یا پھر وہ کھانا پھینک دیتی ہوں، بلکہ میں اگلے دن کھانے کو اور بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو زندگی تو ایسے ہی چلتی ہے، اگر آج ہم کامیاب نہیں ہو پائے تو اور محنت کریں گے اور اپنے جیون میں سفل ہو دکھائیں گے، کہیں نہ کہیں تو ہماری محنت میں کمی ہے، اس لیے تو ہم اور محنت کریں گے۔ پائل: آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو سیما، میں نے کہا تھا نا کہ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ اچھا، اب جلدی سے ہاتھ منہ دھو لے اور کھانا کھا لے، آج میں نے اپنی بیٹی کے لیے ٹماٹر کی چٹنی بنائی ہے، وہ بھی میٹھی والی،
तुझे पसंद है ना, चल आजा। पायल, हाँ माँ, अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, आप चलो। पायल उस पेंटिंग को बिस्तर पर ही छोड़ देती है और खुद स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करके खाना खाने के लिए अपनी माँ के पास चली जाती है। खाना खाने के बाद पायल अपने कमरे में आकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद पायल उठकर अपने स्कूल का होमवर्क करने लगती है। पायल की बनाई हुई पेंटिंग भी वहीं रखी हुई थी। तभी उसे पेंटिंग में से पायल को आवाज़ आती है, टमाटर। पायल, क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाना चाहती हो? पायल, कौन है? कौन मुझे आवाज़ दे रहा है? टमाटर, अरे इधर देखो पायल, मैं तुम्हारी पेंटिंग वाला टमाटर हूँ। पायल ने जो पेंटिंग बनाई थी उस पेंटिंग में से आवाज़ आने लगती है। वो टमाटर बोल रहा था कि ये देखकर पायल घबरा जाती है। तभी टमाटर पायल से ही बोलता है, टमाटर, अरे पायल घबराओ नहीं, मैं एक जादुई टमाटर हूँ। मैं गलती से मार्केट में आ गया था, तुम्हारी माँ मुझे खरीद कर ले आई। और जब मुझे पता चला कि तुमने टमाटर की पेंटिंग बनाई है तो मैं इस पेंटिंग में आ गया। मेरे पास तो जादुई शक्तियाँ हैं, कहीं भी आ जा सकता हूँ, हर काम आसानी से कर सकता हूँ। पायल, हाँ सच में तुम जादुई टमाटर हो। टमाटर, रुको, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? अच्छा ये बताओ तुम्हें सबसे अच्छा खाने में क्या पसंद है? पायल, मुझे चॉकलेट पसंद है। टमाटर, रुको मैं तुम्हें अभी चॉकलेट खिलाता हूँ। इतना बोलकर वो जादुई टमाटर पायल को चॉकलेट दे देता है। पायल बहुत खुश हो जाती है और वो चॉकलेट को खाने लगती है। अरे वाह, तुम्हारा तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने चॉकलेट बहुत टाइम से नहीं खाई थी क्योंकि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे इतनी महंगी महंगी चॉकलेट खिला पाएँ। टमाटर, अरे कोई बात नहीं, अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हमेशा हम दोनों साथ में रहेंगे। पायल को जब टमाटर के रूप में एक दोस्त मिल जाता है, पायल अब ज़्यादातर अपना समय कमरे में ही बिताया करती है। पायल अब अकेले टमाटर के साथ यहाँ वहाँ घूम फिरती थी। अपनी बेटी का ऐसा बदलाव रूप देखकर सीमा को परेशानी होने लगती है। वो अपनी बेटी से बोलती है, सीमा बेटा क्या हुआ? मैं देख रही हूँ कई दिनों से तू अपने पापा के साथ समय नहीं बिताती, ना मेरे साथ बल्कि अकेले कमरे में बैठी रहती है। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, स्कूल में किसी ने कुछ कहा वो बता। पायल, नहीं माँ, मैं तो बस पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे एग्जाम आने वाले हैं ना इसलिए। इतना बोलकर पायल अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही हरिया रात को उदास मन से घर आता है। हरिया को उदास देखकर सीमा परेशान हो जाती है और वो अपने पति से ये बोलती है, सीमा क्या हुआ जी, आप परेशान नजर आ रहे हैं, सब ठीक तो है ना, कोई बात तो हुई है क्या? हरिया, दरअसल बात यह है कि मेरे मालिक ने मुझे काम से निकलवा दिया है, उन्होंने बोल दिया है कि अब काम ही नहीं है, इसलिए कल से आने की ज़रूरत नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। पायल की फीस भी देनी है, घर में राशन डलवाना है, बहुत सारा काम है। सीमा, अच्छा उदास मत होइए, अगर एक काम गया है तो नया काम आपको मिल जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समय दीजिए चीज़ों को। हरिया, अरे बात ये नहीं है सीमा, बात यह है कि हमने जो ब्याज पर पैसे लिए थे उसका ब्याज भी डबल हो जा रहा है और समय से अगर हमने पैसे नहीं दिए तो ये जो बचा कुचा घर है हमारे पास ये भी हमसे दूर चला जाएगा। पायल अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। पायल का मन उदास हो जाता है। वो चुपचाप अपने बेड पर आकर बैठ जाती है। तभी वो जादुई टमाटर पायल से बोलता है, टमाटर, अरे तुम इतनी छोटी हो लेकिन बहुत समझदार हो, अपने माता पिता की बात सुनकर तुम इतना परेशान हो गई। पायल, हाँ मेरे पापा का काम नहीं चल रहा है, अब कल से काम पर नहीं जाएंगे, अब हमारे घर में पैसे कहाँ से आएंगे। अब जब मम्मी पापा के टेंशन होती है ना तो मुझे भी होती है। टमाटर, अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम एक काम करो, तुम अपने पापा को बोलो कि वे बाजार में टमाटर बेचना शुरू कर दें। पायल, लेकिन हमारे पास इतने सारे टमाटर तो नहीं है कि हम बाजार में ही टमाटर बेच सकें।
टमाटर, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं जादू से बहुत सारे टमाटर तुम्हें दूंगा और उन टमाटर को बेचकर तुम्हारे पापा अपना नया काम शुरू करेंगे, तो इससे उनकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी और हमारी दोस्ती भी बनी रहेगी। तभी वहाँ पर हरिया और सीमा आ जाते हैं। हरिया और सीमा टमाटर और पायल को बातें करते हुए देख लेते हैं। ये देखकर हरिया पायल से बोलता है, हरिया, अरे बेटा पायल, ये सब क्या है? तुम्हें ये कहाँ मिल गया? अगर इसने तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचा दिया तो? पायल, नहीं पापा, ये जादुई टमाटर है, मुझे नुकसान नहीं पहुँचाता बल्कि मेरी मदद करता है। ये अभी ना मुझे इसी बारे में बात कर रहा था कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। टमाटर, हाँ हाँ, आपको मुझसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई बुरा टमाटर नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई टमाटर हूँ और मुझे ना छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद आते हैं। इसलिए जहाँ भी साफ दिल वाले छोटे बच्चे नज़र आते हैं ना, मैं उनके पास चला जाता हूँ। और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी जादुई शक्तियों से आपको बहुत सारे टमाटर दूंगा और उन टमाटर को बेचकर आप अपना नया रोजगार शुरू कर लीजिएगा। हरिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई टमाटर। सच बताऊं तो मैं इस सब से बहुत परेशान हूँ, लेकिन तुमने ऐसी मुसीबत घड़ी में मेरी मदद करके ना मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। टमाटर, अरे एहसान वाली कोई बात नहीं है। पायल मेरी दोस्त है और अपने दोस्त के माता पिता की मदद करने का मतलब है कि मैंने अपने दोस्त की मदद की है। पायल, देख लिया पापा, यह टमाटर बहुत अच्छा है, इसने मेरी बहुत मदद की है। इसने मुझे हर समय अच्छा फील कराया है। जब भी मुझे कुछ खाने का मन करता है, ये मेरी इच्छा पूरी करता है। इस तरह से जादुई टमाटर हरिया और सीमा को खूब सारे सुंदर सुंदर ताजे टमाटर देता है। अब अगले दिन से हरिया एक रेडी की मदद से लेकर बाजार में टमाटर बेचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे टमाटर का काम अच्छे से चलने लगता है। अब हरिया टमाटर बेचता ही अपने परिवार का पालन पोषण करता है। दोस्तों, ये मॉरल स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।